वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिबजादे सेवा दल 239 मुख सेवादार ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ जी लुधियाने वाले उन्होंने वालों चलाए जा रहे गुरसाखी प्रोग्राम विच आप संगतां दा फिर तो स्वागत है। जिस तरह आप जी जानते हो ये प्रोग्राम साडे यूट्यूब चैनल ਗਿਆਨੀ कुलवंत ਸਿੰਘ जी लुधियाने वाले उपर हर वीरवार शुक्रवार और शनिवार नूं लाइव चलाया जाता है। अते अज दा जो विषा है, जिस तरह पहला विषय चल रहे हैं, वो है अंजन माहे निरंजन रही है, जिस विच सवाल जो हैं वो हैं कि समाजिक पदार्थों की वरतों किवें करनी चाहिए है, पदार्थों की वरतों किवें करनी चाहिए है, अते धर्म के रास्ते ते किस तरह के बंदे तरक्की करते हैं, धर्म के रास्ते ते किस तरह के बंदे तरक्की करते हैं। आओ जी आपां ज्ञानी जी कोलों ये विषा अते जो सवाल है उन्हां दा जवाब सरवण करिए। सारे प्यार सहित सतगुरां दे चरनां विच झुकाओ शीश, प्यार सहित फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिवें कि आप जी ने विचारां अंदर सरवण कीता है कि सतगुरु गुरु नानक साहब पातशाह जी ने इस धरती ते रहिंदियां जो कि कालख ते बंधनां नाल परिपूर्ण है, इत्थे हर एक चीज़ सानू बन्नदी है, पकड़दी है, और कई बारी असीं ऐसियां चीज़ां नू जीवन विच चुन लैंदे हां जिन्हां तो सानू आस ते इह हुंदी है कि इन्हां वस्तुआं दे प्राप्त करन तो बाद साडे बंधन टुट जाणगे, इन्हां वस्तुआं दी प्राप्ति तो बाद सानू सुख दी प्राप्ति होवेगी ते दुख खत्म होणगे, साडे मन विच जिहड़ी भटकना है वो मिटेगी ते मन शांत होवेगा। पर वेखण विच आया और पुराने तवारीख ते इतिहास विच वड्डे वड्डे लोकां दा असी जीवन पढ़िया, जिन्हां तो प्रतीत इंज होया कि जिन्हां ने ये सारे संसार दे साधन इस वास्ते लभे सन कि साडे बंधन खुलणगे, सानू सुख मिलेगा, सानू टिका आवेगा। जदों उन्हां ने सारा कुछ प्राप्त कर लिया, ये बंधन खोलण वाले पदार्थ आप बंधन बन के उस मनुख के गल विच पै गए। जिन्हां चीज़ां ने सुख देना सी उन्हां तो दुख मिलिया, जिहड़े साधना ने सानू तृप्त करना सी भुख होर वध गई, ते जिहड़ियां वस्तुआं ने सानू खोलना सी उन्हां विच असीं कैद बन के रह गए। जां जीवन इउं कह लो सीधी भाषा विच जिन्हों आपां कहने आ भी जीवन एक मिठी जेल बन के रह गया, ना तो उस मिठे नूं मनुख छड्डदा है ते ये भी अंदर एक गम विच रहिंदा है कि इहदे विच ओह खुशी ते तृप्ति नहीं जिहड़ी मेरे जीवन नूं चाहीदी। उहदा कारण गुरु ग्रंथ साहिब जी ने दस्सिया। इन्हां वस्तुआं दी प्राप्ति तो बाद भी दुख क्यों है, मनुख शुरू तो सोचदा है, और गुरु नानक साहब जी दे एक शब्द विच आप जी नूं मनुख दे मन दियां और शरीर दियां कुछ अवस्थावां नाल सांझ पाउण दा यतन करांगा, जिहदे विच आदमी तुरदा ते इत्थों है कि एक थां ते जाके मेरा मन रज जाएगा, पर जदों जीवन दा एंड आउंदा है, जदों समाप्ति आउंदी है, उत्थे तृप्ति दा कोई नाम निशान नहीं हुंदा। सतगुरु ने आरंभ तो बचन कीते कि सब तो पहले प्यार लगा थण दुध, जन्म लिया ते आदमी अचेत सी, उस वेले कोई पता नहीं मेरी माँ कौन है, मेरा पिता कौन है, मैं सिख हाँ हिंदू हाँ कि कौन हाँ, देश किहड़े विच जन्मिया ते इत्थे मैं की करन वास्ते आया। पहली उदों मोह दी किरण कित्थों शुरू हुई, संसार नाल मोह कित्थों वज्जा, सब तो पहला दुध तो पहले प्यार लगा थण दुध। इत्थे मैं एक बेनती करा, ये सारा शब्द ये नहीं कह रहा कि मोह माड़ा है जां पदार्थ माड़ा है,
ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਮਮਤਾ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਏ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮਮਤਾ ਇੰਨੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਵਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗਰਮੀ ਹਟ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਹਟੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ, ਤਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਰਿਆ ਨੇ ਗਰਮੀ ਹਟਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਗਰਮੀ ਹਟਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ। ਮਮਤਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਮੋਹ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਲੋਭ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਆ ਜਿੰਨਾ ਪਦਾਰਥ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗਲਤੀ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਦੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਦਾ। ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਉਹਨੂੰ ਡੁਬੋ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਮਨੁੱਖ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਏ। ਜੀਵਨ ਕਾਹਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਗਈ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਏ। ਇਸ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਅੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਧਨ ਅੱਜ ਨੇ ਆਦਮੀ ਕੋਲ, ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੇ, ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹਨੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਵੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ? ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪਦਾਰਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਧਨ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਪਦਾਰਥ ਦੀ, ਇਸ ਧਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪੁੱਛਦੇ। ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਲਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਚਲਾਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕੀ? ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ। ਆਦਮੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਖਰੀਦਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ 2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਝੁਕ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਚਲਾਈ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਆ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਧਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਣੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਈਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਸ ਵਰਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਧਨ ਮੰਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁੱਗਣਾ ਚੌਗਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ ਦਾ ਧਨ ਵਧੇ। ਉਹ ਧਨ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸੀ ਨਾ ਪਾਠ ਕਰਾ ਕੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿੱਦਣ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਤਲ ਆਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 100 ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਖੋਜਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੱਭਦਾ, ਉਹ ਪੀਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੰਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਪਾਠ ਕਰਾ ਕੇ ਧਨ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਰਤ ਲਈਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਧਨ ਮੰਗ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਧਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਪ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਪਾਪ ਕਿਹੜਾ? ਹੋਰ ਪਾਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਪਾਣੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਮਤਾ ਹੈ ਦੁੱਧ। ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਘੁੱਟ ਭਰਦਾ ਤੇ ਮਮਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਮਤਾ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਿਗਿਆਨ ਵਧਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪਿਆਓ। ਵਿਗਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ, ਇੰਨਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਆ ਰਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਘੜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਨੀਆਂ। ਉਹ ਘੜੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਦੱਸੇਗੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਚੇਤੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਸਮਾਗਮ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਜੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜਾ ਤੇ ਬੱਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਹੌਰਨ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਆਦਮੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਰਿਹਾ। ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪੀਓ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਵਾਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਿਰਨ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਨੂੰ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਰਕ ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ 80% ਤੇ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, 20% ਬਚਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਵਿਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗਾਇਬ ਕਰਕੇ 2000 ਮੀਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੋਲ ਹੱਥ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸਿਆਣਾ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਜੋ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਦੇ ਇੱਕ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਏਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਧਰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਵਿਗਿਆਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਮਤਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੁੱਧ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਮਾਸ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਾਓ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਥਾ ਹੀ ਸੁਣਨੀ, ਹੋਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਣਾ? ਟਾਈਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਧਨ ਇੰਨੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਚਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ। ਆਦਮੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਦਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ? ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢੇਗਾ? ਉਹ ਇਹ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ, ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਟਾਵੇਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਇਸ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫਸੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਜੀਵਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਸ ਨਾਲ ਸਰਸ਼ਾਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਹੜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਘੋਲ ਕੀਤਾ, ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕੀ ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੱਲੇ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਪਿਆਰ ਮੋਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁੱਧ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਮਾਏ ਬਾਪ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਹਿਚਾਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਗਿਆਨ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁੱਧ, ਤੀਜੇ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਬੇਬ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ
ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸੰਸਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਚੌਥੇ ਪਿਆਰ ਉਪੰਨੀ ਖੇਡ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 10 12 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੱਸੇ। ਚੌਥੇ ਪਿਆਰ ਉਪੰਨੀ ਖੇਡ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਧਾਤ। 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਹੁਤਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਬਹੁਤੀ ਖਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਧਰਮ ਸਨ, ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ, ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਏ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮੇ, ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਧਾਤ। ਧਾਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ। ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵਧੇ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਧਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਜਾਂ ਪਾਠ ਕਰੀਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 50 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਪਏ। ਚਲੋ ਚੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਾਈ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕੌਡੇ ਵਾਂਗੂ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਠੱਗ ਸਨ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। 50% ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਆਇਆ, ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਆਇਆ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਗਣਕਾ ਵੇਸ਼ਵਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਤਨੀ ਬਣ ਗਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਤ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਓਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 20-20 ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਪਾਰੀ ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਜੋੜਦਾ, ਬਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਰੀ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸਿਰ ਤੇ ਤਲੀ ਆਪਣਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤਲੀ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ। ਤਲੀ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜ ਕੇ, ਡਾਂਗਾ ਫੜ ਕੇ ਲੜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਕੱਢੇ ਸਨ ਤੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਮੇਤ ਘੋੜੇ ਦੇ ਛਾਲ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ।
ਸ਼ਮਣ ਬੁਰਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ 60-70 ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਵੀ ਉਹ ਉੱਚਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਛਾਲ ਸਮੇਤ ਘੋੜੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਉਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਰਜੀਵੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੋੜਾ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਹੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸੋਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਵੇਖਾਂਗੇ, ਸੋਚਾਂਗੇ, ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਜੋੜਾ ਬਾਹਰ ਲਾ ਜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾ ਸ਼ਬਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ। ਗਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਬੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਾਹਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਅਖਬਾਰ ਅੱਧੀ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਐਡ ਦੇ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੌਣ ਐਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੀਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਜੇ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਤੇ। ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੈ, ਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਪਿਆਰ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜੋ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜੋਤਿਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜੋਤਿਸ਼ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗਣਿਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਮਝੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੰਤਰ ਮੌਸਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜੋਤਿਸ਼ ਧਰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਲਰ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰੀਏ, ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਜਵਾਨੀ, ਜਵਾਨੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲਗਾਮ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਥਰੇ ਹੋਏ ਘੋੜੇ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਨੀ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਏ ਤਕੜੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੇਤ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋੜ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਚਣਾ ਸੀ ਤੇ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੀ,
ਉਹੀ ਫਲੱਡ ਹੋ ਗਈ, ਉਹੀ ਹੜ੍ਹ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਸਲ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਧਨ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ ਪਿੱਛੇ, ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੇਗ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੀ, ਪਦਾਰਥ ਦੀ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਸ ਹਨ, ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵਾਂਗ ਵਰਤ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕੋਈ ਸੰਨਿਆਸ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਮਾਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ 100%। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰਸਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 100% ਹੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਸੌਖਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਵਾਮ, ਆਮ ਲੋਕ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਆਂਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ। ਜਦੋਂ ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਓਗੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ, ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜੋਗੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੋਗੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਉਹ ਦਾਤ ਕਿਹੜੀ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਲੇਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੋ ਅਟੈਚਮੈਂਟ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਨਾਲ, ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੱਜੇ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲੇ ਨਾ, ਗਾਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਲੇਪਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕੱਢੋ ਗਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਭਿਉਂ ਕੇ, ਤੇ ਘਿਓ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕੱਢੋ ਪਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਚ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਾਣੀ
ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਉਹ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਸਵੇਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਚੋਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀਵਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਲਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਲਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰਾ ਰਾਮਕਾਰ, ਦੁੱਖ ਲਗਾ ਨਾ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਜਿਨ ਬੰਤ ਬਨਾਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਖਦ ਦਿਆ, ਏਕਾ ਲਿਬਲਾਈ, ਰਾਖ ਲਿਏ ਤਿਨ ਰੱਖਣ ਹਾਰ, ਸਭ ਵਿਆਦ ਮਿਟਾਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਪ੍ਰਭ ਭੈ ਸਹਾਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਪਿਆਰ ਪਏਗਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਨਿਰਲੇਪ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਏ। ਰਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ, ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਰਹੋ, ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਰਹੀਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲਾ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਣੇ, ਤਾਲੀਬਾਨ ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜੋ ਵੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਲੇਸ਼ ਧਰਤੀ, ਇੱਥੇ ਮਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਹਿੰਦੂ, ਉਹਦਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਲ ਜਾਓ। ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਉੱਥੋਂ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣੇ, ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦੋ, ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਬਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਏਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੇ ਕਾਬਲ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਜਪ ਤਪ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਰਮ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਧਰਮ ਹੀ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1960 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਤ ਇੱਕੋ ਸੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਕੇਸ ਕਟਾ ਦਿਓ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਕਟਾਏ, ਅੱਜ ਰੰਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਧਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਧਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ,
ਧਨ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟੁੱਟਾ ਧਰਮ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਧਰਮ ਹੈ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ। ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ? ਧਰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਦਰਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿਲ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਨੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਖਲਾਪਣ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਗਰੇ ਝੱਟ ਡਿੱਗੇ, ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਢਹਿ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਢਹਿਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੇ ਪਾਸ, ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੈ, ਜੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਸਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਓ। ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨਹਿ ਬਤਾਇਆ, ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨਹਿ ਬਤਾਇਆ। ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਕਲ ਯੁਗ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਾਈ, ਕਲ ਯੁਗ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਾਈ। ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ, ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ। ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਝੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰਸਾਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।